شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے دوستو، آج اتوار کا دن ہے اور کچھ لوگ ہماری ٹیم کے ساتھ جو مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال آیا کہ جی ہمیں یہ بتایا جائے کہ ایوب نبی پر جو آزمائشیں آئی ہیں تو خدا نے کیوں اس کو آزمائشوں میں ڈال دیا یا آزمائشوں میں سے گزرنے دیا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ بات آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تاکہ ایمان میں تقویت ہو اور ہم ہوشیار ہو جائیں۔ دراصل پہلی بات جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کسی چیز سے ڈرتا نہیں، نہ وہ کسی کی دعاؤں سے ڈرتا ہے، نہ روزے نیازوں سے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، نہ گالیاں نکالنے، جھوٹ بولنے، مارنے، قتل کرنے سے آپ خدا کو بھگا سکتے ہیں، خدا چلا جاتا ہے یا خدا کے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ خدا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وجہ سے جب ابلیس کسی کے بارے میں خدا کے ساتھ بات کر کے وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دے، میں اس کو آزماؤں گا، میں اس کو ورگ لگاؤں گا، میں اسے فیل کر دوں گا، میں اسے لغزش دے دوں گا، میں اس کو سلپ کر دوں گا، یہ سلپ ہو جائے گا تو یہ رہ جائے گا، اپنی دوڑ میں فیل ہو جائے گا، تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے جا کر لے۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے میرے آپ کے لیے، ایمانداروں کے لیے، خدا ترسوں کے لیے، خدا کے جو جاننے والے ہیں، خدا کو سمجھنے والے جو ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس نے مانگ لیا کسی کو بھی جو خدا کو جانتا اور خدا کو سمجھتا ہے۔ یرمیہ 9 کی 9ویں باب کی 23، 24، 25ویں آیت جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے، ایوب خدا کو جانتا اور سمجھتا تھا، ابراہیم خدا کو جانتا اور سمجھتا تھا، آج کے بھی ایماندار خدا کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ جب وہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا پانیوں میں سے بھی گزر جاتا ہے، وہ پانیوں پر بھی چلتا ہے، پانی اس کے لوگوں کو ڈبو نہیں سکتے، یسایہ کی کتاب کے مطابق آگ انہیں جلا نہیں سکتی، بھوک انہیں مار نہیں سکتی، درندے انہیں پھاڑ نہیں سکتے، موت انہیں کچل نہیں سکتی۔ لکھا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں گو وہ مر بھی جائیں تو بھی زندہ رہیں گے۔ کیسی بڑی بات ہے، موت کو جو لفظ استعمال کیا گیا ہے گو وہ مر جائیں، یعنی کہ انسان کی نظر میں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، لیکن وہ مٹتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، جس کا ثبوت ہے کہ جب مسیح خداوند زندہ ہوئے اور جب مسیح خداوند نے صلیب پر جان دی تو قبروں کے منہ کھل گئے، لوگوں نے مقدسوں کو شہر میں پھرتے ہوئے دیکھا۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب تک مسیح خداوند قبروں میں اترے نہیں تھے۔ جب وہ قبر میں اترا تو قیدی روحوں کو ساتھ لے گیا۔ اس قبضے سے قبروں کے دروازے ٹوٹ گئے، قبروں کے منہ کھل گئے، اور مقدسین مسیح کے ساتھ چلے گئے۔ وہ قیدی روحوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ یہ انعام والی چیز یہ روح کی بات ہے کہ وہ روح دیا تاکہ نعمتیں آ جائیں کلیسیا میں، تاکہ خدا کا بدن ترقی کرے، تاکہ کلیسیا بڑھوتی میں ہو، کلیسیا میں خوبصورت رنگ آ جائیں، کوئی پیغام سنائے، کوئی بشارت دے، کوئی انتظام کرے، کوئی نصیحت کرے، کوئی خبر گیری کرے، کوئی تیمارداری کرے۔ تو یہ کلیسیا کو باقاعدہ طور پہ گفٹ دیے گئے ہیں، انعام دیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی کلام سنائے، یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی وزٹ کرے۔ کوئی دوائیاں دے کر بھی خدمت کر رہا ہے، کوئی کھانا کھلا کے خدمت کر رہا ہے، کوئی حال احوال پوچھتا ہے، کاؤنسلنگ کرتا ہے، یہ بھی خدمت کا حصہ ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ کوئی پریچنگ کر رہا ہے، کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، کوئی نبوت کر رہا ہے، تو آپ کسی کو حقیر نہیں جان سکتے۔ لیکن پرکھا کب جاتا ہے؟ جب کوئی مانگا جائے، جیسے ایوب مانگا گیا اور مسیح خداوند نے شمعون کو بھی کہا۔ لوکا کی انجیل میں اس کے 22ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ شمعون شمعون، شیطان نے، ابلیس نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے۔ اور جب دعا سکھائی گئی تو اس دعائے ربانی میں یہ ایک جملہ ہے کہ ہمیں آزمائش سے بچا۔ یہ ریکویسٹ ہے خدا کے سامنے۔ ابلیس کے آزمانے سے پہلے، آزمانے والے کے آنے سے پہلے مسیح خداوند نے یہ فرمایا کہ تم دعا کیا کرو اور یہ کہا کرو کہ ہمیں آزمائش سے بچا۔ اٹ مینز آپ نے بیفور ٹائم اپنی ضمانت کروا لی ہے۔ جیسے کوئی عدالت میں یا کسی معاملے میں کورٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وقت سے پہلے ہی لوگ ضمانت کروا لیتے ہیں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ یا بارش ہونے والی ہو، بادل ہوں، پتہ ہو کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بادل گہرے ہیں، تو لوگ جو سیانے لوگ ہیں، سمجھدار جو لوگ ہیں، وہ رین کوٹ اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں یا اپنی چھتری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یا وقت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی ہے تو گاڑی میں جاتے ہیں، یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو وہ پھر سائیکل لے کے نہیں نکلتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ گھیرے جائیں گے، بھیگ جائیں گے، زکام ہو سکتا ہے، ٹھنڈ لگ سکتی ہے، نمونیا ہو سکتا ہے، تو وہ وقت سے پہلے اس کا انتظام کر لیتے ہیں کہ ہمیں بچنا کیسے ہے۔ تو مسیح خداوند نے یہ فرمایا، اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب دعا کرتے ہو تو اس طرح دعا کیا کرو کہ ہمیں آزمائش سے بچا۔ اب بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری مشنیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے ڈینومینیشن ہیں جو دعائے ربانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ پیٹرن تھا، وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کو یہ دعا کرنا ایک طرح سے انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے، خدا معاف کرے، جیسے گالی ہے۔ اگر کسی نے دعائے ربانی عبادت میں کر دی تو ایک دم سے اس کے اوپر ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے، یہ تو فلاں جماعت کا ہے، یہ تو ایمان چھوڑ چکا ہے، یہ تو فلاں مشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اتنے وہ گھمنڈی ہیں، اتنے وہ کم عقل ہیں کہ مسیح کی سکھائی ہوئی دعا کو جو پیٹرن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو دلی دعا ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کرتے نہیں۔ وہ تو دلی دعا کریں گے وہی جو خاص لوگ ہیں،
लेकिन आम लोग तो नहीं कर सकते। कई आम लोग, जैसे एक बच्चा है, तो एक बच्चा रोता है, वो बातें नहीं करता, वो रिकॉर्डिंग नहीं करता, वो पूरा जुमला नहीं बोलता, लेकिन वो रोता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, छड़ियां मारता है, इतना रोता है कि सुनने वाले तंग आ जाते हैं। तो बाद में सब फिक्र में पड़ जाते हैं कि इसको देखो, इसको ठंड तो नहीं लग रही, इसको भूख तो नहीं लगी, इसका पैम्पर तो नहीं लीक कर गया, इसका पैम्पर चेंज करना चाहिए, इसकी फीड का टाइम हो चुका है। इसी तरह जब कोई बार 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 चलाता है, उसको दिली दुआ नहीं आती और वो कहता है, ऐ मेरे बाप मुझे आजमाइश से बचा। वो साइकिल पे बैठते बैठते दुआ करते जाते हैं, रक्शे में बैठते दुआ करते हैं, उनको दिली दुआ नहीं आती। तो आपने दुआए रब्बानी भी उनसे छीन ली। आप किस तरह के टीचर हो, किस तरह के प्रीचर हो, किस तरह की जमात है आपकी, किस तरह का आपका ईमान है कि सादा लोगों को, जो अभी बच्चे हैं ईमान में, मसीहत में, आपने उनसे रोने की जो एक उनकी आदत में है वो भी छीन ले रहे हो कि बस जरूरत ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, मैं इस बात के लिए आपको इनकरेज करता हूं कि जो कहा जाता है, जो आपका चलाना है, चीखना है, मसीह ने बार बार आके गतसमनी में शागिर्दों को कहा, जागो और दुआ करो। तो दुआ कौन सी करो? जो उसने सिखाई थी उनको। ये नहीं था कि मुझे कार दे दे, मुझे रक्षा दे दे, मुझे खोता रेडी दे दे, मुझे घोड़ा दे दे, मुझे टांगा दे दे, मुझे मोटरसाइकिल दे दे, मुझे साइकिल दे दे, मुझे जहाज दे दे, मुझे घर दे दे। ये दुआ नहीं थी। मसीह ने जो सिखाया था वो ये था कि ये दुआ करो, ऐ शमौन मैंने तेरे लिए दुआ की है, जब आजमाइश आए, वक्त आ जाए, तो तू अपने भाइयों को मजबूत करना। हमारा काम है, हमारी जो कलीसिया की बहनें हैं, जो मुकद्दस लड़कियां हैं, जो दुआ करती हैं, रोज़े रखती हैं, खुदा की तरफ ध्यान है, वो नहीं कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट मेकअप करती हैं। जितनी मैं आजकल देख रहा हूँ, जितनी ये ब्यूटिशियन है, वो सब की सब एवेंजलिस्ट बनी हुई हैं, और जितनी वेली हैं, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया हुआ है कि बस भाई स्टडी करो, खुदा के कलाम को जानो, बाइबल स्कूल्स जो हैं उनकी तरफ रगबत हासिल करें, आप मुकद्दसों को बुलाएं, उनको खाना खिलाएं, उनके साथ बैठें, अपने सवाल अपनी डायरी पे लिखें, उनसे पूछें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। जब कोई मुसीबत आ जाती है, तौहीन रसालत की बात है, तौहीन कुरान की बात आ जाती है, तौहीन मज़हब की बात आ जाती है, उस वक़्त बहुत सारे मेंढकों की तरह पादरी निकल आते हैं या क्रिश्चियन जर्नलिस्ट निकल आते हैं और चीखते हैं, चलाते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता कि हम अपने पादरियों को जो शफा का चूरन बेचते हैं और जो टच का उन्होंने टेस्टर पकड़ा हुआ है कि हर एक को टच करते रहते हैं, कोई है जो हाथ लगा के गिरा रहे, उनकी यही खिदमत है, हाथ लगाओ और लोग गिर जाएं। उन्होंने चंद एक लोगों को रखा है कि जो गिरेंगे, और उनका मसा सिर्फ पहली और दूसरी लाइन तक होता है। अगर गिरे तो गिरे, फिर पूरी जमात। ये शोभदाबाज हैं, ड्रामा लोग हैं, ये खुदा के नाम की अपने ड्रामों की वजह से इंसल्ट करते हैं, कलीसिया की इंसल्ट करते हैं, बाइबल की ये तहकीर कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए एक ही काम है कि इल्म दोस्त बन जाओ, कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। जो पादरी या जो ये दूसरे लफ्जों में मैं कहता हूं ये टुक्कर बोझ जो गली गली बाजारों में फिरते हैं, इनको घेरो, इनको कहो कि मेरे ये सवाल का जवाब दें, मुझे बताएं इस स्क्रिप्चर का, इस पहरे का, इस मतन का क्या मतलब है।
अगर वो जवाब नहीं देते तो बैठ जाएंगे अपने घरों में जाके। और ये जो रेडीमेड एवेंजलिस्ट बनी हुई है, इनसे पूछो कि ये मुकद्दस औरतों का तौर तरीका है जो आपने किया है। कद छोटे होते हैं, बालों को खींच खींच के स्प्रे कर करके तो एक ऊपर घोंसला बना के सर पे फिर रही होती हैं, 4 इंच की हील पहन के। ये मुकद्दसीन का तरीका नहीं है। उनके अंदर कोई फिल्म स्टार ने डेरा लगाया है। फैशन की बदरू उनके अंदर है। 7 बदरूहें थी मरियम मगदलिनी में। आप खुद देख सकते हैं अपने आप को कि कौन सी बदरू है। वो बदरूहें भी चलाती थी, वो भी जानती थी यीशु कौन है, वो भी गवाही देती थी कि ये यीशु है, ये यीशु के लोग हैं, इनकी बात सुनो। वो यीशु की गवाही दे रही थी। आज भी बहुत सारी हैं जिनके अंदर फैशन की बदरूहें हैं और वो गवाही देती फिर रही हैं और अपने तरीके से लोगों को ट्रैप करती हैं। इसलिए ये जानिए कि ये अखीर दौर है। इस अखीर जमाने में अबलीस ने मांग लिया है मुकद्दसों को। इसलिए ज्यादा से ज्यादा घुटनों पर आ जाएं, रोजे रखें, दुआ करें। अबलीस ने आपके नौजवानों को मांगा हुआ है ताकि नौजवान नस्ल नशई हो जाए, माँ बाप के नाफरमान हो जाएं, आवारा हो जाएं। लड़कियों को मांग लिया है ताकि वो दूसरी जो कौमें हैं उनकी तरफ रगबत हासिल करें, उनकी तरफ भागे, उनकी तरफ खिंची चली जाएं। उनके लड़कों पर फरेफ्ता होती, जैसे लिखा है कलाम मुकद्दस में। हिजकियेल को पढ़ लें, यिर्मयाह पढ़ लें कि गैर कौमों पर तुम जो असूरी हैं उनके ऊपर फरेफ्ता हो, तुम उनकी तरफ खिंची चली जाती हो। तुम्हें बदरू है इस चीज की कि तुम्हें होश नहीं कि तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो रहा है। भाई इस शफा के चूरन से निकलो बाहर, कौम को जगाओ और उनको बताओ कि ये गलत है। अबलीस ने मांगा हुआ है खानदानों को, मियाँ बीवी में इस तरह की ना इत्तफाकी, ना चाकी, मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह की वो बना रहा है कि बीवी अपने आप को समझती है कि मैं दुनिया की वाहिद अक्लमंद औरत हूं। भले वो दुनिया की टॉप ऑफ द लिस्ट बेवकूफ हो, वो कहती है मेरा बंदा मेरे पीछे पीछे चले। वो जो अक्लमंद समझदार बंदा है उसको भी वो घोड़ी बनाना चाहती है। और दूसरी तरफ मर्द है, अगर बीवी कोई समझदार है, अक्लमंद है, खुदा परस्त है, तो वो समझता है कि मैं भले सिगरेट पीऊं, शराब पीऊं, भांग पीऊं, आवारागर्दी करूं, चीटा सीटा जो मर्जी करता रहूं, लेकिन मेरी बात ये सुने क्योंकि मैं मर्द हूं। मांगे गए हैं। इसी तरह पादरियों का हाल है। बाइबल की स्टडी नहीं करते, दुआ नहीं करते, दुआया जिंदगी नहीं है। वो कहते हैं हमें दुआ की जरूरत नहीं, बस खुदा हमारी सुनता है। ओ भाई, खुदा सुनता है या इब्लीस आपका काम कर रहा है? इस बात को भी समझो। वो नूरानी फरिश्तों का रूप धार के कलीसियों में काम करता है। जब टच होता है, छू होता है, कभी उस दुआ में कहा है ऐ खुदाए पाक रूह इसको छू, ऐ रूह इसको छू दे। पता नहीं कौन सा रूह छू रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुआ में वक्त गुजारे, क्योंकि मसीह ने कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो, आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि आजमाने वाला शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है। ये जो आज तक आप बचे हुए हो, ये किसी आपकी दुआ की वजह से आपकी जमानत हो चुकी है। अगर उसने आपका नाम ले लिया खुदा के सामने कि मैंने इस पादरी को, इसकी बीवी को, इसके बच्चों को, इसके खानदान को, इसकी कलीसिया को, इसके एल्डर्स को, इसके इंतजामिया को मैंने आजमाना है, फिर तुम्हारी मत मार देगा वो। जैसे अयूब की मारी थी, जैसे शिगिर्दों की मारी, शिगिर्दों की चमड़ियां उतार दी, शिगिर्दों को चीर दिया गया, शिगिर्दों को आग में डाला गया, उल्टा लटकाया गया। इसीलिए मसीह ने कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है, तुम्हें इब्लीस ने मांग लिया है। दुआ करो कि तुम मांगे ना जाओ। आज से दुआ शुरू कर दो। हर पल कहो कि मुझे आजमाइश से बचाया खुदावंद, मुझे आजमाइश से बचा। मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी बंदी हूं।